सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब बहुत ही वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच असी गल करन जा रहे हैं अगले पीएस टैट दी। अपकमिंग पीएस टैट दा जिहड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तुसी उस प्रीख्या की तैयारी किवें कर सकते हो। उन्हां साथियों लई ये वीडियो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती जिहड़े साथी पहली वार विच पीएस टैट की प्रीख्या पास कर लैंदे ने। गल तां उन्हां लई मैटर करती है ਜਿਹੜੇ साथी 2-2 सालों तो 4 सालों तो 5 सालों तो पीएस टैट की ਪ੍ਰੀਖਿਆ की तैयारी कर रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने जी पीएस टैट की ਪ੍ਰੀਖਿਆ हैगी अजी क्लीयर नहीं हो रही। सो वो साथी किस तरीके नाल तैयारी करन कि आपदे पीएस टैट के पेपर की तैयारी करके पीएस टैट की जी ਪ੍ਰੀਖਿਆ हैगी अजी क्रैक कर सकन। इस रिगार्डिंग भी आप इस वीडियो में गल करांगे। सो वीडियो शुरू करने तो पहला चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लियो एंड बैल आइकन भी प्रेस कर लियो ताकि कल नूं मैं कोई होर वीडियो अपलोड करा तो तुहानूं नोटिफिकेशन नाल दी नाल मिल जा करेगी। एंड एजुकेशन तो संबंधित जिन्नियां भी अपडेट्स आउंदियां ने सारियां रिगार्डिंग अपने इस चैनल ते अपडेट प्रोवाइड करवाइयां जांदियां ने। सो अपने चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भुल्लियो। गल करते हैं जी कि पीएस टैट की जिहड़ी अपकमिंग ਪ੍ਰੀਖਿਆ कंडक्ट करवाई जानी है। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा पीएस टैट की ਪ੍ਰੀਖਿਆ दो तरह की होंगी है, पीएस टैट पेपर 1 एंड पेपर 2। ਜਿਹੜੇ साथी पेपर 1 की ਪ੍ਰੀਖਿਆ क्लीयर करते हैं वो बनते हैं जी प्राइमरी टीचर बनने के योग होंगे ने। पर ਜਿਹੜੇ साथी पीएस टैट पेपर 2 की ਪ੍ਰੀਖਿਆ क्रैक करते हैं वो बनते हैं जी कह सकते हैं हाई स्कूल टीचर या फिर 6वीं तो लैके 10वीं जमात के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे ने। बस फर्क इन्ना होंदा है कि प्राइमरी जोड़े टीचर्स होंगे ने जी उन्होंने ईटीटी या फिर डीएलएड का कोर्स किया होंदा है, तो बीएड वाले साथियों ने कह सकते हैं कि जोड़े 6वीं तो लैके 10वीं जमात के बच्चों को पढ़ाते हैं जी उन्होंने बीएड का कोर्स किया होंदा है। सो ये गल तुसी समझ गए होने आ। गल आउंदी है कि जोड़े साथी काफ़ी टाइम तो इन्हां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ की तैयारी तो कर रहे हैं बट फिर भी उन्होंने जोड़े मार्क्स ने जी इन्ने नहीं आते। पासिंग मार्क्स की जेकर आप गल करते हैं 150 नंबर की ਪ੍ਰੀਖਿਆ होंगी है एंड ये 90 नंबर स्कोर करने होंगे जेकर मैं जनरल कैटेगरी की गल करा। अदरवाइज रिजर्वड कैटेगरी में 5% कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन दी होंगी है, उन्होंने 82 नंबर लैने होंगे है। बट ਜਦੋਂ भी तुसी तैयारी करते हो कदे भी ये ना सोचा करो कि असी 90 नंबर लैने या फिर 82 नंबर लैने आ। तुसी टारगेट ही रखा करो कि असी 120 प्लस लैने आ। ये ना सोचो कि जोड़े 120 प्लस मार्क्स है ये लैने बहुत औखी गल है, बिल्कुल नहीं। जेकर तुसी सिस्टमैटिक तरीके नाल वधिया ढंग नाल एंड सबजैक्ट ते जेकर तुहाडी पकड़ हैगी है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस तुसी चंगे तरीके नाल कीती हुई है, फिर तुहानू कोई भी नहीं रोक सकता 120 प्लस मार्क्स लैण तो। क्योंकि मैं भी कदे तैयारी की सीगी एंड ये जिहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ कंडक्ट करवाई जाती है बड़ी ही बेसिक ਪ੍ਰੀਖਿਆ होंगी है। भाव यह कि ये कोई इन्होंने हाई लैवल की जीके के क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे। कई बार हो सकता कि उन्होंने टफ जोड़े क्वेश्चन है जी वो पूछे हो, बट इन्ने टफ क्वेश्चन भी नहीं होंगे कि तुसी 150 के विचों 90 नंबर भी ना लै सको। सो जेकर तुसी आप गल करते हैं जेकर तुसी चंगे तरीके नाल तैयारी करते हो तो तुसी वधिया ढंग नाल पेपर क्लीयर कर सकते हो। एंड आप ये सिलेबस की गल करिए, सिलेबस तुहानूं की कुछ वेखण नूं मिलता है। जेकर आप इस ਪ੍ਰੀਖਿਆ की गल करते हैं तो ये ਪ੍ਰੀਖਿਆ पेपर 1 एंड पेपर 2 के कंडक्ट करवाई जाती है। पेपर 1 एंड पेपर 2 के 90 नंबर कॉमन होंगे आ। भाव यह कि जोड़े 90 नंबर पेपर 1 वाले बच्चों तो पूछे जाते हैं उही सेम क्वेश्चन, सेम तो नहीं मतलब कि उन्होंने जोड़ा सिलेबस होंगे वो सेम पेपर 2 वाले जोड़े स्टूडेंट होंगे ने जी उन्होंने तो भी पूछे जाते हैं। फर्क की रह गया जी, पेपर 1 वाले जोड़े विद्यार्थी होंगे ने उन्होंने मैथ तो ईवीएस जोड़ा सबजैक्ट है जी वो वक्रा विशा वेखण नूं मिलदा। बट जोड़े पेपर 2 वाले कैंडीडेट्स होंगे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ SST ਜਿਹੜੀ कि 60 नंबर ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ एंड इस दे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ मैथ साइंस ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट मैथ साइंस वाले होंगे ने उन्हां दे लई मैथ साइंस का वक्रा विशा वेखण नूं मिलदा है जोड़ा कि 60 नंबर का होंदा है। एंड 90 नंबर किहड़े हो गए जी, जोड़े 90 नंबर पेपर 1 ते पेपर 2 दोनों विच वेखण नूं मिलदे ने ये हो गए जी पंजाबी, अंग्रेजी ते बाल विकास। यही तीन जोड़े सबजैक्ट ने जी 30 नंबर के होंगे आ। ये भी तुहानूं 15-15 मार्क्स भाव 30 नंबर जोड़े है जी तुहानूं सीधे पैराग्राफ विचों आंसर लभ के करने होंगे है। एंड इस दे नाल कुछ पैडागोजी के प्रश्न होंगे आ। वैसे गल करिए जोड़े साथी वीडियो पहली बार वेख रहे हैं उन्होंने मे भी ना पता हो पैडागोजी होंगी की है। पैडागोजी मेनली आप कह दें कि जोड़ा सिक्ख्या शास्त्र हैगा आ ये आप वेखते हैं कि जिहड़ी भी
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਕੜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 90 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡੀਪ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ SST ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ NCERT ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ PSTET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਨੰਬਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। 60 ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ NCERT ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ NCERT ਦੀਆਂ, SST ਦੀਆਂ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਥ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। CTET ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵੀ ਲਗਾਓ, PSTET ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵੀ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ। ਪੇਪਰ 1 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ, ਇਹ 3 ਕਾਮਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਤੇ EVS ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਥ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ NCERT ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ EVS ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ EVS ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ PSTET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ PSTET ਦੀ। ਐਂਡ ਅਪਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ PSTET ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ PSTET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ ਹੋਊਗੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ PSTET ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਸਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ PSTET ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ PSTET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ PSTET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।